Mati boleh paling kat mana? Mana? Paling straight. Okey dah. Gitu. Boleh? Pejamkan mata, fokus pada bacaan. Jangan ikut bacaan dah. Dengar saja. Kalau nak mutah dalam ni. Okey. Fokus dengar saja, jangan ikut. Dengar, fokus. Kalau rasa pening, mutah ke apa, tak apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafathih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil ali al-qadiril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم 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 من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطأ فأتبعه شهاب ثاكب. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على الأرش استوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فأغشيناهم فهم لا يبصرون فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم من حيث لا ترونهم من حيث لا ترونهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسر الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسر الله يشفيك بسم الله أرقيك اللهم رب الناس أذهب البأس اشفها وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله تربط أرضنا برقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا أعيذك بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Okey. Okey. Tak ada ganggu Oh. Okey, tak ada ganggu Bebas. Kalau hak dulu tu rasa-rasa dulu tu habis lah. Tak ada lah. Dulu tu kisah dulu lah. Lah ni sihat. Selamat lah. Tak ada saka, tak ada jin sihir, tak ada pendamping. Masuk umur membaca. Masuk umur. Lemunlah kat tengok-tengok. Oh, dah okey. Sihat ni. Kalau baca doa kat tanda. Tanda sama. Baca. Sihat ni. Okey. Tak ada ganggu Kalau orang kata ada saka nawak tu tak ada. Bagus. Ni untuk mati. Baca. Ni apa? Terapi praktis penyakit ain hasad lah. Kalau gangguan jin tu tak ada, tapi kalau penyakit ain hasad tu biasalah kena. Ni molek ni untuk baca orang-orang ngaji Quran juga kan. Mesti ada orang hak dak puas hati. Ya macam kagum pun. Ni kitab ni dia asal kitab Arab. Mana kitab ya? Ni. Al-Hasad wal Uyun, Shifa'ul Ma'yun. Boleh baca ni. Tak boleh baca tak. Bahasa Arab. Tak boleh baca. Bahasa Arab. Ni dia ada nota poket bahasa Melayu ambil ni. Ambil lah untuk baca-baca, baca untuk penyakit hasad ain. Tu. Ambil lah. Mati boleh baca kitab-kitab gini. Nampak lagi baca kalau kitab ni. Boleh. Nampak Boleh apa kata? Ya. Ni kitab ni dia bersama dengan 28 rujukan kitab Arab hak lain. Ni. Memang dia kupasan terlengkap lah. Kalau buat cih boleh baca. Nak bagi. Boleh. Ya. Boleh baca. Boleh baca. Ambil lah mati ni. Ambil baru. Ambil yang baru. Nanti bagi. Ni baca nanti. Balik rumah kau dia ada belaka pasal hasad ain, pasal sihir, pasal jin saka, gangguan rumah lagu mana, simptom-simptom dia. Kenapa dia mengganggu, dan bagaimana pengobatan dia. Tu. Nak berubat lagu mana ayat gapo nak baca, lagu mana kaedah nak buat ada belaka. Ni kitab Arab ni semua ni ada lagi denu. Memang masuk belaka. Ada satu kitab ni. Kalau boleh baca nak bagi lah. Kita bagi baru. Ambil yang bagus. Ambil. Rashid boleh baca kot. Dia nak baca. Beres mati. Ada gangguan jin. Ada gangguan jin. Ingat gelepak ke ni. Apa? Minyak wangi kasturi. Ambil lah. Ada. Bagi ke motif minyak wangi kasturi. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Sekejap boleh. Dah tadi ni dah. Rumah tu orang kata pakai pun habis 200.
Oh, ada kena. Ambil kasturi. Ada kena. Ini tu mati. Baca. Tak tu buku tu. Ni salah seorang pena dia belakang. Kenapa? Nah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah tuan-puan, saya baru selesai meruqyah seorang hamba Allah. Makcik, mak saudara saya sendiri sebenarnya balik cuti. Okey, kita ruqyah lah. Sebab dulu dia kata ada tak sedap badan, kalau tengok orang kerasukan dia rasa nak kerasukan juga. Jadi sebab tu betul lang hari ni dia balik, saya ruqyah dia terus. Alhamdulillah tidak ada gangguan. Tidak ada gangguan. Ahli keluarga saya alhamdulillah tak ada gangguan. Anak beranak ustaz ke mak saudara? Mak saudara saya. Okey. Antara mak saudara saya yang mengajar ngaji Quran lah di Gua Musang. Siapa duduk Gua Musang tu kenal lah. Mana? Ciku. Perasu kat Perasu. Gua Musang Perasu. Jadi tuan-puan, kitab yang saya bagi kepada mak saudara saya tadi adalah kitab inilah. Kitab Gangguan Jin, mengupas lebih dalam tentang gangguan jin, hasad sihir dan cara pengobatannya. Di dalam kitab ini, saya salah seorang panel lah. Kitab ini yang mengesyorkan ni daripada Mesir. Ni dari ketua-ketua daripada organisasi ruqyah yang lain lah. Di Malaysia 2 orang. Jadi tuan-puan dirahmati oleh Allah SWT, kitab ni halaman dia 1080 halaman. 1080 halaman. Baca setahun pun tak habis lagi kot. Kalau rajin membaca setahun habis lah. Okey. Bagi tuan-puan, kitab ini dirujuk 28 buah kitab-kitab muktabar yang lain international. Jadi dia mengupah tentang gangguan jin, hasad sihir, bagaimana apa itu gangguan jin, kenapa kita boleh belajar tentang alam jin, kaedah-kaedah untuk mengetahui selok-belok gangguannya, simptom-simptomnya, kaedah perubatannya sebelum, semasa dan selepas, dan 3 benda bacaan kaedah bahan yang digunakan mesti selari dengan garis panduan syariat Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang berminat nak buku ni, ada berbaki lagi lah. Ada berbaki sedikit lagi, tak banyak lagi. Kalau stok saya ada 1, 2, 3, 4. Jadi saya mungkin di center saya ada lagi lah kot. Dalam puluh-puluh lagi. Hari tu 300, kemudian tinggal 100, mungkin ada dalam 50, 60 lagi lah kot. Ataupun mungkin rendah lagi. Jadi saya nak perhabis lah. Mungkin ada dalam 50 stok lagi. Okey, siapa-siapa yang nak bolehlah PM sebelum terlambat. Dan cetakan ini adalah mungkin cetakan yang tidak akan dicetak lagi. Dicetak sekaligus limited edition. Okey, dia ada limit dia lah. Siapa yang cepat dia dapat lah. Okey, tuan-puan yang dirahmati Allah. Dan insya-Allah akan ada bedah kitab bersama penulisnya sendiri insya-Allah. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya baca untuk soalan-soalan. Tuan-puan boleh tanya soalan, saya akan jawab insya-Allah. Tuan-puan boleh tanya soalan. Kalau ada soalan, tuan-puan boleh tanya, saya akan jawab. Dengar baik ah. Dengar baik ah. Ada sound. Okey, tuan-puan kalau ada soalan saya boleh tanya, saya akan jawab. Ustaz, macam mana nak buat rawatan? Yang pertama kena PM Admi lah. PM Admi rawatan. Dia akan aturkan temujanji rawatan. Dia akan aturkan untuk temujanji rawatan. Tuan-puan kena bersabar sikit lah sebab ada lebih kurang 200 lebih lah list menunggu untuk rawatan dari seluruh Malaysia. Bukan Terengganu saja, seluruh Malaysia. Jadi kita akan ikut list tu lah. Tu satu persatu. Dan kalau hari cuti, hari rehat saya akan rawat sekitar orang-orang kampung, family saya sendiri. Itu hari cuti hak saya lah. Tapi kalau hari saya bekerja di center adalah hari Ahad hingga Khamis. Jadi hari Ahad hingga Khamis ni akan diaturkan temujanji mengikut borang yang telah diisi tadi. Kecuali kalau ada kes-kes kecemasan yang terdesak sangat ataupun yang kes gangguan yang amat-amat teruk sehingga memerlukan rawatan secepatnya, mungkin saya akan korbankan masa rehat saya untuk merawat lah, insya-Allah. Jadi tuan-puan perlu isi borang temujanji rawatan bersama dengan admin rawatan dan memang kena perlu bersabar. Ya, saya tahu ada yang menunggu tahun lepas lagi ya sebab PKP dan sebagainya. Dan ada yang dah dapat tahun ni. Dia kata saya isi borang temujanji tahun lepas lagi, tahun ni baru dapat. Alhamdulillah lah, syukur pada Allah dah dapat.
Tuan-puan, untuk pengetahuan tuan-puan, perawat ni 10% saja. Dalam konsep ikhtiar kesembuhan ni Allah yang Maha menyembuhkan, tapi perawat hanya 10% saja. Okey. 70% adalah diri pesakit. Diri pesakit. Penjagaan makanannya, amalan benti dirinya, tahap kesabarannya, ketabahannya, okey, taubatnya dan sebagainya. 70% terletak pada diri pesakit, 10% ikhtiar daripada perawat, 10% lagi daripada bahan-bahan ataupun dipanggil ubat-ubatan. Yang ke-10% lagi adalah sokongan daripada orang ramai, ahli keluarganya, kawan-kawannya, rakan sekerjanya dan sebagainya. Okey, boleh faham ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Nur Akmal. Jika gangguan saka, okey, boleh ke dia berpindah gangguan dari saka isteri kepada suami? Kebanyakan saka dia tidak akan berpindah daripada isteri ke suami, suami ke isteri, tak. Tapi kalau kepada anaknya, boleh. Anak boleh. Kepada suami, tak. Dia akan ganggu. Bahkan dia akan mengganggu hubungan suami isteri. Tapi dia tidak akan berpindah daripada isteri kepada suami, suami kepada isteri, tidak. Tapi kepada anak, mungkin. Ada. Okey. Ini disebut di dalam kitab ini juga. Selok-belok tentang saka. Okey. Baik. Terutama sekali dia ada jenis-jenis saka. Saka yang jadi jari keturunan yang jenis pengasih. Dia amat kasih. Nak saka yang dia ni orang perempuan, saka tu jin jantan. Ini lagi parah. Dia akan ganggu hubungan suami isteri. Dan dia akan buat fitnah orang tu sihir, mertua sihir. Yang ni sihir benarnya bukan sihir. Itu saka. Sebab tu kena kenal simptom-simptomnya. Kalau nak jadual simptom-simptomnya, join group Telegram Asazah Official. Okey, nanti ambil percuma sahaja untuk mengenal pasti simptom-simptom tersebut. Ramai, okey, kita melihat ramai rakyat Malaysia dia salah faham. Dia sebenarnya ada gangguan saka keturunan, tapi dia anggap selama ini yang ganggunya adalah sihir buatan orang. Semakin kotor hati dia, okey, semakin gelap, sangkaan buruk, sifat mazmumah memenuhi jiwa, habis dia. Semakin parahlah penyakitnya dan sukar untuk disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana penyakit maknawi ini, penyakit kotor hati ini, mazmumah, dipenuhi dengan sifat mazmumah memenuhi, itu yang menyebabkan kekuatan bangsa jin mengganggunya lebih parah lagi. Hati-hati. Dan kita tengok ramai perawat-perawat di luar sana sikit-sikit sihir, sikit-sikit sihir. Dia mudah mengatakan sihir hanya melihat sahaja, hanya dengan beberapa simptom sahaja. Tidak boleh. Dia mestilah melalui penelitian simptom-simptom secara ilmiah. Keluhan sakit, keluhan mimpi, keluhan sejarah keturunan, keluhan sejarah perubatannya, sejarah pengamalannya, sejarah barangan-barangan yang diambilnya, disimpannya, bagaimana iktikadnya, perlu diteliti terlebih dahulu sebelum kita nak mengatakan itu sihir. Dan bagaimana situasi keadaannya semasa diruqyah, sebelum, semasa dan selepasnya, perlu diambil kira. Terutama simptom-simptom sihir. Ada kaitan tak dengan simptom-simptom sihir yang telah digariskan oleh alim ulama bidang ini. Okey, kena faham tu. Kita boleh mengatakan sikit-sikit sihir. Ni dia tak boleh pergi pejabat ni. Kalau nampak orang pejabat jadi nak kerasukan, jadi tak boleh. Duduk rumah okey pula, tapi sakitnya makin melarat. Kita pun kata ni mungkin orang pejabat ni sihir kepala otak dia. Itu tidak boleh. Tidak boleh diambil kira dengan satu sebab itu sahaja. Itu belum pasti, itu tuduhan yang melampau. Ini akan mengotorkan hati. Sedangkan bila kita rawat, rupa-rupanya saka. Dia tak suka hamba Allah ini pergi bekerja, bergaul dengan orang ramai. Nak dia duduk di rumah sahaja, duduk bersamanya, duduk seorang diri, kadang menangis, kadang ketawa, macam orang gila dah jadi. Okey, tuan-puan dirahmati Allah, kadang ganggu hubungan suami isteri. Ini kita perlu lihat dengan ilmiah, dengan simptom-simptom, berpandukan garis panduan ulama. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Nanti kalau tuan-puan nak dapat maklumat untuk temu janji rawatan, boleh join group Telegram Asazah Official untuk lebih lanjut lah. Siti Rabiah Subihi. Kenapa jin duduk kat rumah je tapi tak masuk dalam badan, tapi rumah tangga gelora? Dia ada jenis-jenis jin. Ada jenis jin yang tak suka masuk ke dalam badan manusia. Ada jenis jin yang suka bertapak di dalam badan manusia. Di atas jenis jin. Ada jenis jin suka duduk kat rumah je. Suka ganggu hubungan kekeluargaan dalam rumah. Memang ada sifat jin tersebut. Okey. Kerana itu, untuk lebih
supaya Allah SWT membentengi diri kita untuk jin-jin yang berada di luar badan, terutama di tempat, sesuatu tempat, pejabat, rumah, kedai dan sebagainya. Mudah sahaja amalkan seperti mana yang Rasulullah SAW beritahu dalam hadis yang sahih, 10 ayat pembentengan. 10 ayat pembentengan ini jika dibaca di dalam rumah, maka Allah SWT akan membentengi seluruh ahli keluarga tersebut daripada gangguan jin, kalau daripada malam hingga ke pagi, kalau pagi hingga petang, petang hingga ke malam. Ini disebut dalam hadis. Tuan-puan boleh ambil modul ataupun PDF 10 ayat pembentengan ini dalam grup Astazah Official. Nanti tengok pada file, ambil je, percuma sahaja kita sebar ilmu. Dan di sana dah ada hadis kami sertakan, ada siap rujukan kita, ada siap muka surat. Kalau tak percaya boleh cek. Sebab kita nak ambil sesuatu amalan ni kena tahu sandaran dia daripada mana, rujukan daripada mana. Okey? Kita kan ahli sunnah wal jamaah, mesti bermanhaj ahli sunnah ahli sunnah wal jamaah mesti berpandukan kepada 4 rujukan utama: Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', Qiyas dan kajian ulama' muktabar dalam bidang ini. Selagi ada manfaat kebaikan, selagi itu kita gunakan. Okey, kita dah hantar dalam grup Astazah Official Telegram, boleh tengok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, daripada Ahmad Raja'i. Kalau jin main keluar masuk dalam badan pesakit ketika diruqyah, mata keluar mata masuk gitu, macam mana nak tahu pesakit tu betul-betul dah betul-betul sembuh? Okey, soalan saya balik, macam mana anda tahu jin tu keluar? Bila diruqyah nampak macam muntah tak? Kemudian ruqyah lagi, kerasukan lagi. Sebenarnya jin itu tidak keluar. Bila kita ruqyah, muntah, sebenarnya itu bukan muntah jin, itu muntah penyakit baru. Muntah penyakit yang ada dalam badan. Tempat-tempat besarnya jin, dia akan jadi lendar. Maka mu akan muntah air liu yang pekat. Gitu. Jadi belum tentu lagi jin tu keluar, maka kena diruqyah. Kalau di tempat kami meruqyah satu pesakit 2 kali ruqyah. Ruqyah kali pertama dia berlaku muntah, kerasukan dan sebagainya. Okey, kita bagi minum air bidara, kita bagi minum air teh bidara, habatus sauda dan sebagainya. Kita akan ruqyah kali kedua. Kalau dah tak kerasukan, alhamdulillah. Kalau masih kerasukan, jin tu masih ada dalam badan, masih belum keluar, dan perlu kita beri amalan-amalan pendinding diri kepada pesakit tersebut. Mesti ada pesakit tersebut masih belum jujur dengan kita. Mungkin dia ada mengamalkan amalan-amalan ilmu syarat tubuh, ataupun amalan pengasih, ataupun apa-apa tujuan lah. Ilmu putih dipanggil. Dia masih belum mengaku, masih belum bertaubat betul-betul kepada Allah SWT, tak jujur dalam memberikan maklumat riwayat pesakitnya kepada kita, sakitnya kepada kita. Tengok, beberapa hari lepas saya ruqyah, habis semua tu, sukanya jin tu nak keluar. Bila kita soal jawab dengan pesakit, baru dia mengaku pernah mengamalkan ini, saya mengaku ustaz gini, baru nak mengaku dulu. Sebelum tu kita tanya tak mengaku. Tapi alhamdulillah, bila dia mengaku, mudah kita nak atasi apakah penghalang kepada jin ini suka untuk keluar dan suka duduk di dalam badan. Kena tahu kaedah lah. Kena tahu kaedah lah. Kena belajar kaedah. Okey, Anik Fauzi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada ke jenis saka ganggu tempat tinggal atau rumah? Ada. Jenis saka yang menjaga rumah. Mungkin zaman dulu kita tak tahu. Zaman-zaman dulu mungkin ada keturunan kita yang mengambil perjanjian dengan jin-jin tertentu untuk menjaga rumah. Dia tak masuk dalam badan, jaga rumah kawasan tu je. Ada juga jenis mungkin keturunan kita dulu, dia buat rumah ni di tapak-tapak yang mungkin tidak elok, seperti bekas tanah perkuburan. Tempat tanah orang buang benda-benda tak elok. Tanah tu bermasalah dah. Kerana itu ada gangguan. Kerana itu tuan-puan yang dirahmati oleh Allah, sebab itu penting. Orang-orang zaman dulu dia basuh dulu tanah sebelum nak naik rumah. Solat hajat di tempat tersebut. Bahkan dia azan kadang-kadang tu basuh. Bukan basuh saja, basuh sambil baca ayat-ayat ruqyah, ayat pendinding, bukannya menyanyi. Takkan nak suruh orang basuh sambil menyanyi. Baik baca Al-Quran, lebih berkat, menurunkan rahmat Allah SWT ke tempat tersebut. Baru mendirikan rumah, siap rumah pula, panggil orang solat hajat pula, azan dalam rumah baru tu. Kadang-kadang dia spray sambil baca ayat-ayat Al-Quran, dan diwangikan dengan wangi yang kasturi ataupun gaharu ataupun bukhar. Bukhar ni yang asap tu. Jadi
dan dibacakan surah Al-Baqarah. Saya cadangkan kepada Anik Fauzi, bacakan habis Az-Zahrawain. Zahrawain ni 2, Al-Baqarah dan Ali Imran. InsyaAllah syaitan lari. Kalau dia ada di luar luar badan lah. Kalau ada dalam badan, orang tu kena diruqyah. Okey. Seterusnya, Siti Hasanah, saya sering mimpi buat majlis kenduri, tapi yang hadir terdiri dari ahli keluarga yang telah meninggal. Ini masalahnya. Aduh. Ini antara simptom mimpi saka. Antara simptom mimpi saka. Dia bukan simptom mimpi sihir, tidak. Ini lebih kepada sebab kita yang buat kenduri, kita jemput dia hadir. Kalau kita nak kata ini mimpi sihir, takkan kita jemput sihir tu datang. Mesti kita tak suka. Siapa-siapa pun tak suka. Tak akan minta pun dia kena sihir. Jadi maksud kita buat kenduri ni, kita suka meraihkan orang yang datang. Tapi tiba-tiba yang datang adalah orang yang telah meninggal dunia. Orang yang telah meninggal dunia tak ada apa-apa kaitan dengan kita dah. Melainkan apa yang telah disabdakan oleh Nabi SAW. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, doa, anak yang soleh. Tak kira lah doa ke baca Al-Quran dia ke, anak yang soleh. Jadi yang hadir tiba-tiba dalam kedua kita, dalam kahwin tu, ini ibarat kepada hadirnya saka keturunan. Buat benteng dia tak jadi saka lagi, tapi dia jadi pendamping yang mendampingi keturunannya nak ganggu. Jadi baca 10 ayat pembentengan insya-Allah. Seterusnya soalan banyak betul soalan malam ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh wa ridwanu. Saya jawab semua sekali salam. Okey. Saya dah isi borang untuk rawatan. Okey, betul. Alhamdulillah. Admin rawatan ada beritahu tengok bulan Jun ini kalau dapat ya. Tengok bulan Jun. Ni bulan Jun dah ni. Tengoklah, sabarlah. Nak sampai kepada giliran kamu tu. Kena sabar sikit. Dan saya juga menasihatkan anda juga boleh pergi ke pusat-pusat rawatan lain. Boleh juga. Tak semestinya saya rawat dengan saya je. Boleh juga rawat dengan pusat-pusat rawatan yang lain. Tapi pastikan pusat rawatan tersebut bacaannya, kaedahnya, bahan digunakannya berdiri di atas syariat Allah SWT, garis panduan syariat. Dan pastikan perawat itu beretika, memenuhi etika sebagai pengamal perubatan Islam. Kalau boleh, cari yang bertauliah, yang diiktiraf oleh pihak atasan, itu lebih baik. Kalau yang tidak diiktiraf oleh pihak atasan boleh juga, tapi pastikan dia benar-benar merawat kita, merawat ahli keluarga kita dengan rawatan bacaan yang jelas, bacaan Al-Quran dan doa-doa syifa. Tak ada bacaan yang meragukan, syubhat dan sebagainya. Kaedah yang digunakan kaedah yang jelas, tidak melanggar syariat. Yang ketiga, bahan yang digunakannya bahan yang memberi manfaat kepada penyakit kita, yang menyebabkan kita lebih sihat. Itu. Okey. Baik. Saya rasa ada banyak je pusat rawatan yang syar'i, terutamanya Darus Syifa. Jangan anda tak yakin dengan Darus Syifa. Jangan. Saya dulu pun daripada Darus Syifa, pernah belajar di Darus Syifa kaedahnya. Amat baik. Walaupun kita nampak dia baca Al-Quran je, tak bagi tahu apa-apa pada kita, bagi air je, tapi itu lebih baik daripada kita berubat dengan bomoh yang batil. Daripada uskung yang mencampur adukkan. Kadang kita dengar Al-Quran, kaedahnya meragukan. Masuk jin dalam badan orang, ini ilmu menurun, ini tidak boleh. Dalam etika perubatan Islam, ilmu menurun itu masuk jin dalam badan orang lain untuk menyelesaikan masalah gangguan jin adalah haram. Fatwa telah dikeluarkan, haram, diharamkan. Taklah sampai tahap syirik, tapi diharamkan kerana memberi darurat kepada orang yang dimasukkan jin ke dalam badannya. Akalnya yang waras tiba-tiba jadi tak waras sebab masuk jin. Ini menghilangkan kewarasan, haram di situ. Dan yang kedua, menimbulkan darurat. Percaya kepada cakap-cakap jin itu. Adalah kita dengar, percaya jangan. Tak boleh pakar kata-kata tu. Dengar boleh, percaya jangan, tak boleh pakar. Kerana banyak buah daripada baca Al-Quran, banyak buah dengan jin. Sedikit sebanyak akan terkesan pada jiwa bila banyak buah dengan jin, kerana mereka penuh dengan tipu daya. Yang kita perlu luruskan adalah fokus kesembuhan, bukan fokus kepada benda lain. Bila banyak buah dengan jin, fokus tu hilang. Fokus ke semua tu akan hilang. Jadi fokus kepada benda-benda lain. Sebab tu jadi viral benda-benda gini. Bila campur aduk dengan perubatan batil, iaitu perubatan memasukkan jin ke dalam badan orang, mediumisasi dan sebagainya. Kalau kita tengok etika yang telah dibuat oleh Darus Syifa pun tidak menerima ilmu menurun ini, memasukkan jin ke dalam badan orang lain. Begitu juga dengan Darussalam.
antara dua organisasi yang terbesar di Malaysia, Perubatan Islam. Begitu juga dengan Asosiasi Ruqyah Syariah yang terbesar di Asia daripada Indonesia, ARSY dipanggil, juga tidak menerima kaedah memasukkan jin ke dalam badan. Begitu juga orang yang nak ambil pengiktirafan di bawah KKM, bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia dalam perawatan ruqyah, sama ada SKM 3, CJ Kemahiran Malaysia Perawatan Ruqyah SKM 3, diploma dan sebagainya. Setakat ni ada setakat diploma sahaja. Tidak ada lagi setakat ijazah dalam perubatan Islam. Tapi insya-Allah kalau ada, insya-Allah kita pakai ambil. Jadi, etika perawatannya tidak menerima pakai ilmu menurun, teknik mediumisasi memasukkan jin ke dalam badan, kerana jumhur ulama tidak bersetuju dengan teknik ini. Tidak ada ulama yang bersetuju. Boleh rujuk kitab-kitab muktabar karangan alim ulama di bidang ini. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu merujuk kepada kesahihan sesuatu perkara sebelum kita nak mempercayai dan mengamalkan sesuatu perkara tersebut. Kita ahli sunnah wal jamaah ingat 4 rujukan utama: Al-Quran, Al-Hadis, ijma' ulama, qiyas. Ingat betul-betul. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, soalan seterusnya saya minum air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siti Rohani, saya dah lama tak mimpi. Okay, baguslah. Lena lah tidur. 2-3 hari lepas saya mimpi. Lama dah tak mimpi, tiba-tiba mimpi. 2-3 hari lepas saya mimpi pakai pakaian lama. Bawa anak buah yang masih kecil berjumpa saudara mara. Adakah saka datang balik mengganggu, Ustaz? Sebab bila bangun dari tidur, badan saya sakit-sakit, terutama bahagian belakang. Itulah ciri-ciri mimpi yang termasuk dalam simptom pendamping. Dia tak panggil saka lagi, pendamping. Itu. Siti Rohani mungkin pernah ada saka ni kalau tanya macam ni. Tapi mungkin pernah sihat dah. Tapi dia datang balik, mendampingi balik. Kerana itu buat benteng diri. Mungkin ada hari-hari yang kita tak buat benteng diri, hari-hari yang kita lemah, lalai dan sebagainya. Hati-hati, kena buat benteng diri ya. InsyaAllah, jangan takut, buat benteng diri. Allah Maha melindungi. Okey, soalan seterusnya, Amir Arif, adakah makanan jin hisap darah manusia? Dan jika jin ada dalam badan manusia, apakah makanan dia darah ke, Ustaz? Okey, bagus soalan ni. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalaulah jin yang masuk ke dalam badan manusia hisap darah, habislah kita. Okey. Makanan jin secara asasnya adalah asap dan tulang belulang. Ini yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika jin menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jin yang begitu lapar, lalu Rasulullah menjadikan tulang belulang itu makanannya dan asap itu sebagai minumannya. Manakala darah dan sebagainya itu adalah memang ada jin yang suka dijamu dengan darah. Dia tak boleh macam Dracula, gigi kat manusia, gigi sini hisap darah, habis mati set kita habis kalau dia buat gitu. Okey, kalau ada jin masuk dalam badan manusia hisap darah, itu mati habis kita. Tidak sebegitu. Tapi jin yang suka hisap darah ada. Jin yang dia jenis kafir dan jin yang terlibat dengan ilmu sihir. Tukang sihir ada yang jamu darah, terutama darah hid, darah liwak, darah-darah pembunuhan, bunuh orang, ambil darah tersebut. Okey. Dan dijamu kepada, dan darah bomoh tu sendiri pun ada dijamu. Sebab tu ada ritual ilmu minyak pengasih. Dia nak guna, dia ambil darah diri dia sendiri, darah ibu jari manis ni. Ibu jari manis pula. Jari kelingking ni. Titik dalam minyak tu, goncang-goncang sedikit, ambil bakar di sini. Dia buat penyeri wajah. Lambat laun kenalah. Kena balasannya lambat laun. Saya dah jumpa macam-macam jenis orang. Ada yang saya boleh cerita, ada yang saya tak boleh cerita. Kalau saya cerita pun saya tak sebut namanya, kampungnya dari mana. Kita ambil iktibar. Ini saya banyak jumpa. Tuan pada rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jin yang nak isap darah manusia, dia tak isap kita terus. Tidak, dia dijamu sahaja. Dia lapar darah, dia kena dijamu. Kalau Allah memberi kekuatan kepada bangsa jin, boleh hisap gitu je darah kita, mampu kita. Ramai yang mampu nanti. Okey. Mampu tu maksudnya mati
kena isap darah kencing. Tapi tak ada kes tersebut. Macam Dracula tidak ada. Itu ada dalam cerita sahaja. Kalau ada yang macam tu, habis kita. Memang kena. Kalau kahwin dengan orang ada gangguan jin gitu-gitu, kita tidur malam dia isap sini. Ingat ke dia nak buat apa? Love, betul. Love benda panggil. Love bite. Love kiss. I don't know that. Okay. Rupanya habis isap darah, mati. Ada kes gitu, tak ada lagi. Okay, faham? Dia mesti dijamu. Seterusnya, Nick Anim. Ya betul Ustaz. Banyak perawat mudah kata sihir, mai tuduh orang buat. Kalau nak tahu perawat tu benar-benar ikut etika, dia tak akan mudah-mudah tuduh. Kalau lah pesakit tu tuduh orang tu, dia akan meneutralkan balik ataupun membersihkan balik jiwa pesakit. Dia akan tanya, kamu ada bukti ke? Tak ada, saya rasa. Tak boleh rasa, itu fitnah. Dia akan mensucikan balik, tazkiyatun nafs balik jiwa pesakit tersebut. Bukan perawat. Betul dia sih. Betul dah pakcik mimpi dia. Allah dia tu dah mimpi. Allah dia dah mimpi. Dia tu dah sihir pakcik habis. Ini bukan perawat. Itu Tok Gomo dipanggil. Tok Bomoh yang Gomo. Okey. Kata sihir mai tuduh pun. Jangan buat tuduhan yang melulu tanpa bukti. Anda nak buat tuduhan, pertama anda kena ada penyiasatan. Yang kedua, anda akan kena pendakwaan. Yang ketiga, anda mesti lampirkan pembuktian. Kadang pembuktian ni lah. Penyiasatan betul, buat penyiasatan berdasarkan rasa dia ataupun sejarah yang terdahulu. Ini tidak boleh. Ini melampau tuan-tuan. Ini menggembirakan bangsa syaitan, menyesatkan umat manusia. Rupanya duk simpan saka dalam badan. Ya betul ni Anim. Alhamdulillah lah kalau set kita pakat faham benda ni. Puteri Salwa pula. Betul tu Ustaz. Yang saya bela saka dah keluar buat ikrar pemutus. Alhamdulillah. Ya, banyak ganggu pada anak untuk buat saya marah. Ya. Anak jaga baik-baik, nasihati baik-baik, kawal dia baik-baik. Okey, dia mesti dididik dengan tarbiyah agama, kasih sayang dan buat peraturan yang baik. Okey, tuan pada rahmat Allah Subhanahu taala. Kalau mata kuning tanda gangguan ke Ustaz? Tidak semestinya gangguan. Tidak mestinya. Dia tidak mestinya mata kuning tu gangguan, tidak boleh. Dia mesti diruqyah juga. Okey. Walau ada gangguan, tak ada gangguan, ruqyah tetap baik untuk kesihatan, bahkan dapat pahala. Asri Orchid. Saya ni skok dah 10 tahun. Setiap lepas asas skok datang. Tuan-tuan faham tak makna skok? Skok ni dia rasa berdebar, sesak nafas. Tu dia panggil skok sini. Agak-agak boleh ikhtiar tak dengan cara perubatan cara Ustaz ni? Pertama, berubat dengan bidan doktor dulu. Sebab bila skok, sesak nafas ni dia banyak faktor. Jadi mesti kita kena tanya dulu doktor apa masalah. Doktor cek dulu. Tak ada apa-apa itu kata okey apa, X-ray pun okey, baru buat perubatan Islam. Faham? Sebab kita akan minta laporkan doktor, apa kata doktor. Untuk kita selami. Barulah kita buat. Biasa skok ni, kalau tak ada bidang medik, tak ada apa-apa pasal kedoktoran dan sebagainya, doktor kata okey, kebanyakannya adalah disebabkan al-ain, penyakit ain. Pernah dirawat di hospital selama setahun. Pernah dah dirawat di hospital selama setahun, tapi tiada kesan apa-apa. Kalau hospital setahun ni tak ada kesan apa-apa ni, bukan nak kata doktor tu bodoh, tapi tak ada bukti doktor boleh lampirkan yang kira ni penyakit sekian-sekian. Bermakna doktor tak dapat mengesang penyakitnya. Maka perlu dilihat, dikesang pula dengan ayat-ayat ruqyah. Takut-takut ada gangguan jin ataupun kemungkinan hasad ain sahaja. Kita kena tengok juga Asri Orchid ni, dia orang yang jenis macam mana? Ahli perniagaan ke? Masalah apa yang sedang dialami ke? Sebelum jadi gini, aktiviti apa buat? Ini akan memainkan peranan juga dalam proses diagnosa penyakit. InsyaAllah boleh. InsyaAllah kita boleh ikhtiar. Allah suruh ikhtiar ke jalan yang baik untuk dapat kesembuhan. InsyaAllah dapat pahala sepanjang kita ikhtiar tersebut. Bersabar ya. Siti Aisyah. Okey. Anak saya perempuan berumur 10 tahun. 10 tahun umur berapa? Darjah berapa? 7, 8, 9, 10. Darjah 4. Okey. Untung budak sekarang tak ada UPSR. Zaman dulu UPSR kata guru, nyawa kamu untuk naik sekolah menengah.
Kita nyawa habislah, nyawa aku UPSR habis tang belajar. Sekarang dah tak ada UPSR, ada peperiksaan penilaian tau. Okey, 10 tahun dah jalan 4 tahap 2. Sekarang ni okey. Sebelum ni dia selalu mimpi ular. Okey, kena tanya dia, ular warna apa? Okey, macam mana keadaan dia mimpi ular? Dia kata apa? Kena kejar. Okey, kena kejar ke ular lah. Kadang tu dia tengok je anak saya, ular tu tengok. Okey, warna apa ular tu? Sekarang pun masih ada. Apakah maksudnya Ustaz? Itulah salah satu maksud daripada simptom gangguan jin yang sedang meneliti yang datang untuk mengganggu. Cuma saya tak pasti lagi, tak dapat kenal pasti lagi. Berdasarkan cerita yang begitu pendek ini, kalau kita nak buat penilaian yang tepat, sukarlah. Cuma kita boleh beritahu secara umum yang mana anak puan sedang diganggu oleh bangsa jin yang sedang memerhati. Tujuan apa? Belum dikenal pasti. Yang pasti kena buat benteng diri. Okey, 10 tahun minta dia amalkan 3 kul. 3 kali pagi, 3 kali petang, 3 kali sebelum tidur. Ambil wuduk, kebah katil, pakai minyak wangi kasturi kalau boleh, dan tidur setelah membaca 3 kul 3 kali, baca doa tidur. InsyaAllah. Buat yang tu dulu. Dan kalau boleh mandi daun bidara seminggu sekali lebih baik. Ambil 21 helai daun bidara, tumbuk halus. Okey, campurkan dalam baldi, bacakan surah Fatihah ayat kursi 3 kul 3 kali. Mak dia tolong buatlah. Tiupkan dalam air dan mandi anak. Kalau nak lebih baik lagi, campur dengan air bunga mawar. Okey, dengan saya, kalau anda duduk di rumah flat, di bandar dan sebagainya, suka untuk dapatkan daun bidara, daun bidara. Sebab kita mungkin ada yang tak duduk kat kampung. Macam saya, tak apalah, penuh daun bidara, keliling kampung ada. Okey, jadi anda bolehlah dapatkan ini serbuk bidara. Daun bidara kita buat serbuk ni. Okey, kami ada sediakanlah serbuk bidara untuk orang bandar. Serbuk bidara. Ni serbuk lah ni. Okey, nampak? Kita masuk baik-baik. Okey, ni berapa gram? 50 gram. Okey. Sebenarnya lebih 50 gram, tapi kita letak 50 gram. Sebenarnya lebih tu sedekah lah. Okey, siapa-siapa nak boleh lah. Okey, serbuk bidara ni harga dia RM20. Serbuk bidara ni harga dia RM20. Untuk baik, saya beri promosi lah untuk yang join malam ni. Mulai malam ni sampai pukul 12 malam besok. Seharian kita bagi admin alert, tolong alert. RM20 saya bagi RM15 sahaja. Saya dah kurangkan RM5 untuk malam ni sampai besok pukul 12 tengah malam sahaja. Okey, 24 jam. Mulai sekarang 24 jam. Saya bagi promosi. Siapa cepat dia dapat lah. Okey, siapa cepat dia dapat. Sebab stok tak banyak. Rasa dalam 50 stok sahaja ada rasanya. Sebab daun bidara ni tak ramai yang beli. Biasa perawat yang beli untuk buat air kepada pesakit. Okey, ni memang daun bidara 50 gram. Nak dapat ni banyak ni berapa daun lah kita kisah semua. Saya dah pernah tunjuk bagaimana prosesnya untuk jadikan sebagai serbuk ni. Banyak prosesnya dah. Jadi tuan-puan, ini serbuk bidara daripada tim kami Asazah Official. Okey, yang telah kami buat, yang telah kami rukiahkan. Dan di sini pun ada tulisan-tulisan untuk tuan-puan, panduan tuan-puan cara nak buat, cara nak mandi tu. Okey, dia boleh juga digunakan sebagai masker. Dia dah digunakan air suam sikit. Dia harga asal RM20 ni. Okey, saya bagi mulai malam ni sampai pukul 12 tengah malam esok, 24 jam lah. RM15 saja. Siapa nak boleh dapatkan lah. Moga-moga dipermudahkan oleh Allah. Tapi ini untuk memudahkan orang yang tak jumpa nak cari pokok bidara di tempat tinggal dia. Macam di kampung tak apalah. Di saya hidup kampung. Banyak je ada pokok bidara. Sebab tu kita boleh buat proses ni. Sebab banyak pokok bidara ada. Okey, next. Minta maaf dah. Kalau ada salah silap kata-kata, minta maaf lah. Okey, kita teruskan. Muhammad Nur Hazmi. Ustaz boleh share ayat-ayat pelindung sebelum nak masuk kebun? Okey. Baik ni. Dalam kitab ni pun ada tentang ayat-ayat sebelum masuk ke suatu tempat ataupun kebun. Okey. Saya share sebab dia suruh share, tapi tak ada dalam PDF lagi ni. Tapi boleh lah. Okey. Antara ayat-ayat pelindung yang telah dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca pagi dan petang. Maknanya nak baca pagi pun boleh, petang pun boleh.
Antaranya. Okey, saya bagi yang paling mudah saja sebelum masuk kebun ataupun tempat-tempat hutan. Okey. Ataupun tempat-tempat yang bermasalah lah. Saya pun sentiasa baca kalau nak pergi tempat-tempat yang ada sihir tu utamanya lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama baca ayat ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca 3 kali. Sama ada pagi atau petang, baca 3 kali sebelum masuk kebun, sebelum masuk tempat sesuatu tempat yang ada gangguan. Yang kita khawatiri adanya gangguan. 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. 3 kali baca. Seterusnya, ayat yang seterusnya. Okey. Ini kalau Darul Syifa dipanggil ayat penggerak. Tu. Sentiasa Dr. Harudin, almarhum Dr. Harudin sentiasa baca 3 kali sebelum keluar rumah, sebelum pergi merawat orang. Dia baca 3 kali. Dipanggil ayat penggerak kalau dalam Darul Syifa. Tapi kami di Asazah Official, kami namakan itu adalah ayat pelindung langit bumi. Itu je nama je, ayatnya sama. Okey, 3 kali. Seterusnya. Okey. Seterusnya teknik ini, letakkan tangan di atas bumi, tanah. Okey. Jangan ngada-ngada nak kata saya sesak ke ajar pelik-pelik. Saya ada hadis. Saya boleh tunjuk hadisnya. Okey. Kita nak ambil buku, kita tunjuk rujukan buku. Buku ustaz. Dalam buku kita tu kita ada ayat ni. Okey. Okey. Lepas ni saya tunjuk. Okey. Kemudian sebelum kita masuk kebun ataupun di hutan, gunung dan sebagainya, letak tangan kanan ke bumi. Okey, nampak saya letak Okey, letak tangan kanan ke bumi contohnya lah. Ni meja. Letak tangan kanan ke bumi. Okey, contohnya lah. Ni bumi, contoh contoh. Okey, letak tangan kanan ke bumi. Okey. Bacakan. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa sakimuna biizni rabbina. Baca berapa kali? 7 kali. Saya baca sekali sudahlah. Tuan-puan baca 7 kali. Ni contoh saja, okey? Saya baca sekali lagi. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa sakimuna biizni rabbina. Nabi suruh baca 7 kali. Saya ada hadis. Sekejap. Saya tak ingat hadis ke apa. Kalau siapa ada kitab ni, panduan asal ruqyah ni, bacaan kaedah bahan ada dalam ni. Pengarang kitab dia Ustaz Ahmad Salihin. Okey, muka surat berapa sekejap. Okey. Sekejap ada. Ni muka surat 63 tuan-tuan. Muka surat 63. Okey, kita tunjuk sekejap. Kita tunjuk. Okey. Kita tunjuk sekejap. Okey ni. Okey. Nampak tuan-tuan? Kita tunjuk. Okey. Muka surat 63. Okey. Okey. Bacaannya okey. Ni tadi. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Dengan nama Allah, inilah tanah negeri kami. Dengan air ludah sebahagian dari kami, jangan ludah pula akan diberi kesembuhan orang sakit kami dengan izin Tuhan kami. Hadis Bukhari kitab At-Tib nombor 5745, dibacakan sebanyak 7 kali tak saja kita ada rujukan okey. Boleh tuan-puan. Okey. Tu cara dia. Okey, letak tangan di bumi tadi, baca 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Tu kaedah pertama. Yang kedua, kalau kita masuk hutan kebun ada tercedera ke sakit, ya seberak lah. Okey. Kita baca ayat tadi juga. Baca ayat tadi tapi ambil air liu. Basuhlah dulu tangan. Untuk diri kita saja. Ambil air liu dilelangi. Kemudian letak tempat sakit tadi. Sapu tempat sakit. Baca Bismillahirrahmanirrahim ardina, tekan sikit baca Bismillahirrahmanirrahim biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina 7 kali. InsyaAllah hilang sakit tu kalau disebabkan gangguan.
Ataupun kalau sakit medik pun akan hilang sebahagian sakitnya tadi. Itu antaranya. Ada banyak lagi. Kalau nak tahu banyak lagi, masuk kelas bawah. Okey. Yang ni kita bagi yang asas saja. Yang mana ada rujukan. Yang tadi, yang mula-mula tadi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim, 3 kali. Yang tu semua orang tahu. Dan ada hadis Nabi yang menyokong amalan tersebut. Siapa-siapa yang baca 3 kali waktu pagi dan 3 kali waktu petang, bacaan tadi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim, dia tidak akan ditimpakan apa-apa musibah, bala bencana, sakit kepadanya, langit dan bumi, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah menjaganya. Peliharaan. Dia dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia meminta kepada Tuhan langit dan bumi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hebat, yang maha agung, yang maha menyembuhkan, yang maha mengetahui segala sesuatu. Faham? Ada banyak lagi, tapi 2 saya rasa dah cukup dah. Okey. Saya ijazahkan amalan tadi kepada tuan-puan. Kalau nak lebih detail, kena ada buku ni lah. Sebab ini asas, panduan asas. RN RM25 je saja tuan-puan. RN RM25 boleh baca seumur hidup. Anak cucu pun boleh baca. Kalau rokok RM30 seminggu, tak akan boleh beli ni. RM25 saja. Okey, nak lebih lanjut lagi, nak tahu kaedah lebih lanjut mendalam, ambil kitab ini satu, ambil kitab ini satu, 2. Nanti PM admin lah siapa nak. Tak rugi kita beli kitab. Tak rugi kerana ia panduan utama kita. Kerana setiap kitab sebelum dibukukan mesti ada lampiran-lampiran rujukan mana, kitab mana dia rujuk. Ni. Macam saya, kitab ini dirujuk 12 kitab yang lain. Baik. Tuan-puan yang dirahmati Allah, saya ijazahkan amalan tadi untuk diamalkan. Moga-moga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, sebelum kita nak mengamalkan sesuatu amalan, yang pasti pertama sahihkan dulu amalan tersebut. Rujukan kita manhaj ahli sunnah wal jamaah kan Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan tajribah, kajian alim ulama dalam bidang ini secara bertahun-tahun lamanya, beratus tahun dah ni. Jadi dah sahih, maka kita percaya, kita yakin, maka amalkan dengan ikhlas kepada Allah dan yakin tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Ingat tu. Baik, seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Okey, Anik Fauzi, Ustaz, boleh ke saka mak mertua ganggu saya, yakni menantu, tapi anak-anak saya tak ada ganggu? Okey. Ini soalan yang bagus, yang menjadi ketakutan bagi menantu-menantu yang dihantui. Baik, saya baca sekali lagi. Boleh ke saka mak mertua? Jadi mak mertua dia ada saka, ganggu saya, yakni menantu dia. Tapi anak-anak saya tak ada gangguan. Okey. Boleh ke? Boleh, tapi dengan syarat. Boleh. Ini menjadi takut ni. Dengan syarat suami dia dah meninggal, anak-anak dia, anak mertua kamu tu dah meninggal semua, tinggal kamu je. Maka jin saka tu akan cari kamu. Betul. Itu boleh. Sebab saya dah ada kes di sini. Kes tersebut anak-anak semua mati. Jadi mati belaka, tinggal dia menantu. Rukiah dia memang kerasukan saka dia. Tengok ahli keluarga dia tak ada kerasukan pun, tak ada saka, tak ada sejarah apa sakit. Rupanya sejarah mertua dia. Boleh. Tapi itulah. Tapi jangan takutlah. Kita pergi mana pun, itu dah menjadi takdir Allah SWT. Ditakdirkan ujian tu kepada kita. Jangan kita salahkan mak mertua pula. Jangan kita salahkan keluarga sebelah suami kita pula jadi huru-hara. Yang itu sebenarnya syaitan nak huru-harakan ahli keluarga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang salahnya kita. Kenapa jin tu nak kepada kita? Kenapa? Mengapa? Sebab kita yang lemah. Kerana kita yang lalai. Kerana kekuatan jin tersebut terletak pada kemaksiatan diri kita. Kerana kita lalai penuh dengan maksiat, maka jin itu akan suka kepada geng dia. Geng dia adalah kita. Itu masalahnya. Jadi kerana itu perlu kamu belajar macam mana nak bentengi diri kamu. Itu persoalannya. Bukan soalan takut tersebut. Mak tua apa nak bercerai. Kamu bercerai pun tak ada guna. Itu lebih membahagiakan syaitan-syaitan di luar sana. Yang perlu kamu fokus adalah benteng diri kamu. Benteng diri kamu.
benteng diri kamu dengan kaedah yang telah disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh alim ulama turun temurun sehingga kepada kita. Jangan pula kita ambil azimat tertentu. Jin tu akan suka kepada benda yang menarik perhatiannya, iaitu amalan kita lah. Sebab tu benteng diri penting. Penting tuan-tuan. Itu contoh saja. Saya bagi tu contoh saja. Okey. Okey, seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Lani ya. Kak Lani. Macam mana nak hilangkan rasa sakit di perut selepas dengar ruqyah? Jadi senuk dalam perut. Dengar ruqyah semalam pun sama juga. Baik. Yang pertama, Kak Lani, amalkan dok susu segar setiap pagi. Itu pertama. Yang kedua, kalau boleh semayang, saya cadangkan 3 hari sekali ambil daun sena untuk minum daun sena. Kalau dalam haid jangan. Waktu tidak haid lah. Jangan minum hari-hari daun sena. 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali je. 3 hari sekali lah saya cadangkan. Dia tak boleh hari-hari, bahaya juga pada usus. Sebab dia memang dia panggil detox perut. Ni daun sena. Okey. Ambil daun sena, buat, bacakan sedikit ayat-ayat asal, Fatihah, ayat kursi 3 ku dan minum daun sena. Dan boleh sapukan sedikit bam. Sapu bam tu, okey, kita buat pusingan tawah pada perut, baca ayat ini. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, wa idza maridtu fahuwa yashfin, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Baca 7 kali ya. Kemudian berselawatlah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan kalau boleh pada waktu malam sebelum tidur minum madu sedikit. Madu 1 sudu ke 1 sudu penuh. Madu pastikan madu original lah, madu lebah. Okey, minum sehinggalah hilang sakit perut tersebut. Bila sesuai dengan dos dia akan hilanglah sakit perut. Kerana ada sahabat Nabi SAW yang mengadu sakit perut kepada Nabi. Nabi suruh minum madu. Dia minum rasa sakit lagi perut. Nabi suruh minum lagi. Dia minum sakit perut. Esok dia pergi berjumpa Nabi. Nabi suruh minum lagi. Makin sakit. Lepas tu Nabi suruh minum lagi. Hilang sikit sakit. Minum lagi. Hilang terus sakit. Ini menunjukkan kenapa Nabi suruh minum. Kerana dia ada dos dia. Dia tidak semestinya minum sikit madu dah sembuh dah. Dia kena ada dos yang sesuai dengan tahap sakitnya, maka hilang sakit disebabkan dos madu tu mencukupi. Sebab tu ada antibiotik doktor bagi. Bukan kena makan sekali je antibiotik, kena makan sehingga betul-betul sembuh. Kadang dalam satu papang antibiotik tinggal 2 je. 8 lagi kita makan habis. Itu dia panggil dos yang mencukupi sesuai dengan penyakit yang kita alami. Okey. Allah, Syarifah Omar, notification tak masuk, lambat masuk live ini. Ya, saya pun pelik juga. Ramai follower saya yang mengadu, Ustaz buat live tak ada noti pun masuk. Saya pun tak pasti juga, mungkin adalah hamba-hamba Allah di luar sana. Saya perasan lah, bila kita check FB kita ada yang report kepada pihak FB lah, yang kita ni mengajar bukan-bukan dan sebagainya. Dia tuduh kita macam-macam ni tidak baik lah. Mungkin ada di luar sana geng-geng uskun ataupun ilmu-ilmu kebatinan yang tak suka kita sebarkan ilmu-ilmu yang benar-benar sahih, yang berkait, yang benar-benar mengikuti manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, yang ada sandaran Al-Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas dan tajribah alim ulama dalam bidang ruqyah syar'iyah. Biasalah, kita buat jahat pun ada tak suka, kita buat baik pun ada tak suka. Kerana syaitan itu benar wujud dalam wujudnya makhluk manusia dan jin. Okey, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa setakat itulah pada malam ni. Haters. Betul Siti Rabiah Subi haters, hater ni. Itulah. Kadang manusia macam-macam. Orang azan, dengar orang azan pun dia nak marah. Ada natang untuk bila azan. Ikut dia lah, tugas dia azan. Ada yang tak suka. Sedangkan dia orang Islam, ada macam tu. Biasalah macam-macam manusia ni. Kita jadilah manusia yang sebenar-benar manusia, yang menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Okey. Saya minta maaf tak sempat nak jawab soalan-soalan yang lain tu. Minta maaf. Tuan-puan, saya ucap jazakumullah khairan jazak kepada semua penginfak star. Malam ni saya dapat 425 star. Terima kasih. Dapatlah 10 sen 2 kepada pusat rawatan saya. Terima kasih banyak.
Saya tak guna untuk saya, untuk pusat rawatan. Ayat gapo Ustaz awak tadi saya terlelak sekejap. Ayat gapo hak lah. Kena tengok balik tu. Okey. InsyaAllah kalau tuan-puan nak tahu lebih lanjut lagi pasal kami ni, tuan-puan masuklah group Telegram lah. Asazah Official. Masuk dalam tu banyak lah kita update. Okey, dalam tu ada hampir 10,000 dah follower. Macam-macam orang lah yang masuk. Ada yang masuk jadi spy. Saya tahu ada apa-apa yang saya update dalam FB, ada yang ambil screenshot, tanya orang tu, tanya orang ni, betul ke Ustaz Solih ni konfu? Ada yang tanya, betul ke Ustaz Solih dapat 100% markah diploma tu bidang perubatan Islam? Ada yang tanya. Bila pihak sana jelaskan baik-baik, dia blue tick je. Ingat ya, apa-apa yang ada kaitan dengan saya dapat laporannya. Saya dapat, cuma saya senyap je ikut dia lah. Mungkin ada manusia yang masing-masing punya jiwa dah hasad. Ada yang kagum, ada yang sekadar nak menguji, ada yang mencari kesalahan. Dia nak cari salah tapi tak dapat jumpa kesalahan tu sebab kita post benda yang betul semua. Kita post semua yang ada bukti. Apa-apa yang kita share semua ada rujukan berkitab. Dan kita alhamdulillah kami semua bawah saya bertaudiah. Ada pengiktirafan. Memang kita ambil semua. Supaya apa yang kita bawa ini benar-benar mengikut etika perubatan Islam, baik daripada pihak atasan ataupun pihak yang maha daripada atas segala atas, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha tinggi. Baik, itu sajalah. Jumpa lagi ya. Okey. Terima kasih yang menyokong, terus menyokong. Terima kasih yang sudi membeli produk-produk kami, keluaran kami, dengan hasil sumbangan tuan-puan lah, hasil pembelian tuan-puan lah yang telah menyebabkan kami, menjadi asbab kami mencapai ke tahap sehingga ke hari ini. Tahap yang alhamdulillah orang panggil tahap yang baik lah. Pengiktirafan ada, rujukan kita ada, sanad ijazah ada, dan kita banyak lagi lebih banyak membantu masyarakat awam di luar sana dan menyebarkan ilmu ruqyah syar'iyyah ini ke seluruh pelosok umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak semua sekali. Alhamdulillah bertambah star 900 star. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan jazak. Terima kasih tuan-puan. Dan insya-Allah kita tunggu 2 tahun lagi. 2024 ni akta akta penguatkuasaan perubatan Islam yang guna atas nama perubatan Islam, atas nama Ustaz Ruqyah Syar'iyyah ini, yang tidak mengikuti etika, sebenar-benar etika yang menyamar selama ini, insya-Allah akan diambil tindakan oleh pihak atasan. InsyaAllah. Tunggu dan lihat saja. Kamu ada masa 2 tahun lagi. Tunggu dan lihat. Akan dipanggil ke mahkamah, disabitkan atas sesuatu pendakwaan lah yang sedang menipu orang ramai di luar sana. Tunggu dan lihat saja. Kami sedang berusaha ke arah tersebut supaya bidang ini berada pada tahap yang profesional, supaya masyarakat awam di luar sana tidak ada lagi yang tertipu sehingga nak pagar rumah pun 2,000. Pagar biasa je. Baca-baca pun tak dengar. Orang tu kena 2,000. Lepas tu dia balik, orang tu sakit makin teruk dan sebagainya. Tak ada beri penjelasan apa. Tanya sandaran kitab mana, dia kata pula kita tak, kamu tak beradab dan sebagainya. Kurang ajar apanya? Orang zaman dulu, zaman Nabi lagi, Nabi cakap apa-apa Nabi buat mari rujukan kita Al-Quran, hadis Nabi buat mari bukti-bukti. Kerana itu Nabi SAW dianugerahkan oleh Allah mukjizat. Mukjizat itu bukti yang kukuh lagi nyata. Cuma akal kita yang tak dapat menerimanya dengan baik. Sebab kamu penipu. Ramai yang menipu di luar sana, guna atas nama perubatan Islam, letak title ustaz atas diri sendiri. Letak ustaz tu diri sendiri yang letak title ustaz. Lepas tu anak buah pula tiba-tiba yang taksub letak pula nama tuan guru dan sebagainya. Padahal seseorang tu tak layak pun digelar tuan guru. Baca Al-Quran pun tak betul lagi, rujukan kitab pun tak ada. Macam mana layak tuan guru? Macam mana kita ni boleh taksub? Bermakna kita begitu jahil. Kerana itu tuan-puan, kita ni kita berada di zaman yang canggih dah sekarang, tapi kebodohan melanda umat kita. Kita mesti bijak dalam membuat penilaian. Mesti membuat penilaian sesuatu perkara tersebut atas dasar ilmu.
Sebab tu penting ilmu. Minta maaf banyak ngepek pula. Minta maaf. Terima kasih banyak yang infak star 700 dah star makin naik ni. Allah Rabbi. Jazakumullah khairan jazak. Minta maaf saya banyak-banyak ada terkasar bahasa, tersilap bicara. Minta maaf banyak. Okay. Dan kepada yang sedang berusaha untuk menjatuhkan saya, satu je saya nak bagi tahu, kamu usaha, saya makin kuat. Saya makin kuat berusaha untuk menyebarkan ruqyah syariah ini. Dan saya nak bongkar satu perkara dalam seminggu ni. Ada yang berkait dengan kubur, dan ada satu kubur sedang digali. Saya tak tahu apa rancangan kamu. Dan kaitan kubur tersebut ada kaitan dengan tempat Buddha yang sedang berzikir dalam bentuk segi empat. Mungkin tuan-puan tak faham, tapi yang sedang usaha tu, kalau tengok live ni kamu akan faham. Kamu akan faham. Dan kamu letak namaku di situ. Dengar baik-baik. Mediumnya adalah pasir warna kuning. Dengar baik-baik. Banyak mana kamu buat, saya makin kuat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya tak pernah takut kepada makhluk. Saya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingatkan kepada kamu, sebelum kamu dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berhenti buat kerja kotor tu. Berhenti. Dan jangan anggap saya budak biasa. Jangan anggap saya budak biasa yang dapat ilmu dari mimpi. Tidak. Saya belajar. Kata Nabi SAW, likulli syai'in tariq wa tariqul jannah ala ilmu. Tiap-tiap sesuatu ada jalannya, dan jalan menuju ke syurga adalah ilmu. Dan ilmu adalah penilaian utama saya. Ilmu yang berdasarkan rujukan-rujukan yang sahih. Jadi saya belajar atas jalan ilmu, dan penilaian saya pun atas jalan ilmu. Baik, semua yang ada kaitan dengan kubur tadi, mungkin tuan-puan tak faham. Hanya orang-orang tertentu saja yang faham. Tengok live ni, yang ada gali kubur, pasir warna kuning, dan tokong Budanya begitu tinggi tangganya, dan tangganya berpasir. Dan ada orang sedang berzikir, bukan berzikir nama Allah, tapi berzikir dengan mantra-mantranya dalam bentuk segi empat, dan meletakkan nama saya di tengah-tengah bulatan tersebut dengan sini. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu hantar melalui angin, tapi kami makin kuat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam minggu ni saya bangun tidur penuh pasir atas kepala saya. Dan mimpi tu yang saya alami, dan saya melihat simptom. Sebab tu saya pentingnya ilmu untuk melihat simptom. Jadi tuan-puan, kepada uskun di luar sana dan ilmu kebatinan, saya minta maaf kerana kamulah saya makin naik. Kerana kamulah saya dapat pengiktirafan demi pengiktirafan ini. Kerana kamulah saya makin kuat belajar. Kerana kamu juga Allah datangkan kamu yang mungkin hasad saya makin kuat menyebarkan agama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ahadun ahad. Allahu akbar.